أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما وحثنا على اغتنام برهما واصطناع المعروف لديهما وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا وأوصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا. اللهم فارحم والدينا، اللهم فارحم والدينا، اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارحمهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك ومواتن عفوك وغفرانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك وأدر بهم عليهم لطائف برك وإحسانك. اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إصرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المجع في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم. اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغرنا متعتفين. اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم والحنانة التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرعي الذي كانوا فينا راعين أفضل ما جزيت به السعاة المصلحين والرعاة الناصحين. اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا. اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرون به في حق خدمتنا واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا والطف بهم في مضاجع البلا لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا. اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات فلا تلحقهم منا بذلك حوبا ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا. اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة. اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة. اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة. اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم ولا تحملهم من
أوزارنا ما ينوؤهم ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاح ولا تجبهم منا على موقف افتضاح بما نجترح من سوء الاجتراح اللهم وما تلونا من تلاوة فزكيتها وما صلينا من صلاة فتقبلتها وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها وتصدقنا من صدقة فنميتها فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا وجسمهم منها أجزل من أجسامنا وسهمهم من ثوابها أوفر من سهامنا فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم فأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المأمورين اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد وأسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد واجعلهم بنا من أغبة الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا يا ربي بهم وبآلهم يعجل بالنصر وبالفرج صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول Kita lanjutkan tafsir ya, masih ada waktu. Ini agak sini aja. Kita lanjutkan tafsir surat Al-Maidah. Kita sampai di ayat ke-4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hadd 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a 'ala al-huda wa dalalah 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita sampai di ayat keempat surat Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Pada pertemuan yang lalu kita membahas hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita bahas di pertemuan yang lalu, ada di ayat sejak ayat pertama sampai ayat ketiga itu ya. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan apa yang
diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian 3 ayat yang menjelaskan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu saja menimbulkan pertanyaan di hati para sahabat. Ini hikmahnya ya. Menimbulkan pertanyaan di hati para sahabat. Terus apa yang boleh kita makan? Apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lihat, ini sesuai dengan penjelasan saya di pertemuan yang lalu. Apa yang dihalalkan? Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Kalau bangkai itu diharamkan, kemudian darah itu diharamkan, babi diharamkan, binatang yang disembelih ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala juga diharamkan, binatang yang mati tercekik, yang mati jatuh, yang mati terkena tanduk, dan lain-lainnya seperti yang dijelaskan di ayat ketiga itu semua diharamkan. Lalu yang dihalalkan itu apa? Nanya sahabat kepada Rasulullah SAW. Nah, apa yang dihalalkan? Allah Subhanahu wa taala mengutip pertanyaan mereka ini di dalam ayat keempat. Jadi coba kita bayangkan, ini wahyu ini turun menceritakan antara sahabat dengan Rasulullah SAW. Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan. Dan apa yang ditanyakan sahabat itu dikutip oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari apa yang kita bicarakan ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha melihat. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar, mengetahui segala kejadian yang kita alami kapanpun, dimanapun, diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah melihat apa yang terjadi, Allah mengetahui apa yang terjadi, Allah mendengar pertanyaan sahabat ini, bahkan yang terlintas di dalam hati kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka, para sahabat itu bertanya kepada Muhammad SAW. Madza uhilla lahum. Apa yang dihalalkan bagi mereka? Ayat ini juga menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Muhammad SAW tidak pernah menjawab dari akalnya, tidak pernah menjawab dari keinginan nafsunya, tidak pernah menjawab dari keinginan egonya. Bagaimana Nabi akan menjawab dari keinginan egonya, padahal ego Rasulullah SAW itu sudah mati. Yang ada di dalam jiwa Nabi Muhammad hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemauan Nabi Muhammad adalah kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang tidak disukai oleh Rasulullah itu berarti tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga pelajaran bagi kita. Hendaklah kita itu tidak menjawab sekedar berdasarkan logika, karena apa yang kita pahami benar menurut logika kita itu belum tentu benar menurut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab logika kita ini akan membenarkan sesuatu yang sesuai dengan kapasitasnya. Bisa jadi logika kita itu membenarkan sesuatu dipengaruhi oleh perasaan, dipengaruhi oleh kondisi, dipengaruhi oleh hal-hal lain eksternal dan internal yang boleh jadi itu bertentangan dengan apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi Muhammad SAW tidak menjawab hukum dari perasaannya, tidak menjawab hukum dari logikanya. Nah, apa yang ditentukan Allah itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi hukum ini bukan buatan Muhammad, tapi hukum ini turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya Nabi
memerintahkan kita menyampaikan hukum darinya, dari Nabi Muhammad. Balighu anni, sampaikan dari aku, bukan dari akalmu, bukan dari logikamu, bukan dari perasaanmu. Sampaikan dari aku Muhammad SAW, sebab apa yang kalian sampaikan dari aku berarti kalian menyampaikannya dari pencipta jagat raya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum yang kalian jelaskan dariku berarti itu hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum yang kalian jelaskan dari akal kalian belum tentu dari Allah. Bagaimana kalian berada di jagat raya, ciptaan Allah, tapi kalian tidak menjalani aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum yang kalian sampaikan melalui perasaan kalian itu bukan hukum Allah. Boleh jadi bertepatan dengan hukum Allah, tapi bisa jadi juga bertentangan. Hukum yang kalian sampaikan jangan sampai melalui broadcast yang tidak jelas sumbernya, pemahamannya. Jadi apa yang kita sampaikan harus bersumber dari Nabi. Maksudnya bersumber dari Nabi apanya? Semua orang yang menjelaskan hukum ini kan sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Ustadz-ustadz, ulama-ulama yang ada sekarang ini, ketika berbicara, dalilnya Al-Quran atau Taurat atau Injil? Al-Quran. Dalilnya hadis Nabi atau hadis siapa? Hadis Nabi. Lalu apa yang dimaksud dengan balighu anni? Sampaikan dari aku. Yang dimaksud adalah sampaikan pemahaman ayat Al-Quran dan hadis Nabi sesuai dengan apa yang aku pahami. Jangan mengarang pemahaman sendiri. Kalau cuma dalilnya ayat dan hadis banyak, tapi pemahaman ayat dan hadisnya betul atau tidak. Nah, ini yang lebih penting daripada konteks ayat dan hadis itu. Yang lebih penting adalah pemahamannya. Pemahaman terhadap ayat dan hadis itu sudah sama yang difahami Rasul atau tidak? Karena yang difahami Rasul itu yang maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya dalam memahami ayat kita harus punya mata rantai sampai ke Nabi Muhammad SAW. Mereka bertanya tentang apa yang dihalalkan bagi mereka. Qul, katakan hai Muhammad SAW, uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan bagi kalian semua at-thayyibat. At-thayyibat. Coba kita perhatikan di dalam ayat ini. Kalau di ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala merincikan hal-hal yang diharamkan atau bukan? Allah merincikan. Bangkai, darah, disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu persatu. Ketika tanya, yang dihalalkan apa? At-thayyibat. Allah cuma menjawabnya singkat. At-thayyibat. Selesai. Tidak dirincikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang saya jelaskan di pertemuan yang lalu. Makanya konsep dalam hukum agama itu bukan mana dalil halalnya. Bukan mana dalil halalnya. Tapi apa ada pelarangannya. Apa ada dalil haramnya. Kalau tidak ada dalil haramnya berarti halal. Konsep agama itu bukan apa ada dalil halalnya. Karena yang halal itu terlalu banyak untuk disebut. Kalau Al-Quran menjelaskan seluruhnya yang dihalalkan oleh Allah, tidak ada orang hafal Al-Quran. Bukan 30 juz lagi Al-Quran ini nanti ya. Nah, yang dihalalkan ini terlalu banyak untuk disebut. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di atas hal-hal yang diharamkan. Kalau tidak diharamkan berarti itu halal. Allah juga menjelaskan hal-hal yang dilarang. Kalau tidak dilarang berarti itu boleh. Berarti itu mubah. Boleh. Nah, begitu kita di dalam bertindak. Saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Setiap kita mau bertindak melakukan sesuatu, cari dalil pelarangannya. Ada enggak? Dilarang enggak ini? Kalau enggak dilarang berarti boleh. Sebab kalau kita cari dalil dihalalkannya, maka kita tidak akan berbuat apa-apa di muka bumi. Umpamanya kita mau makan mangga.
cari apakah mangga itu halal, tidak ada di Al-Quran. Di hadis Nabi, Rasulullah makan mangga, tidak tahu kita makan mangga atau tidak. Dan masih banyak lagi, termasuk mengadakan kajian setiap hari Senin, kajian tafsir. Ada dalilnya? Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya, cari di Al-Quran. Ada enggak ayat yang menjelaskan dan hadirilah taklim hari Senin tafsir? Tidak ada. Juga hadisnya tidak ada. Hadisnya tidak ada. Tapi pertanyaannya, ini ada larangannya enggak hadir tafsir hari Senin itu? Bukan cuma tidak ada larangannya, bahkan dianjurkan. Loh, tapi kan mengkhususkan hari Senin untuk belajar tafsir? Apa ada larangannya mengkhususkan hari Senin untuk belajar tafsir? Tidak ada. Tidak ada larangannya mengkhususkan hari untuk belajar tafsir. Nah, orang ini aneh-aneh, buat sendiri dalil, tapi mengkhususkan untuk ibadah tidak boleh. Dari mana kepala kamu itu yang mikir? Tidak ada pelarangannya. Ada orang tanya, salaman habis sholat boleh tidak? Ya, ada larangannya ya. Salaman kok dilarang? Boleh aja, habis sholat kamu ke kamar mandi boleh nggak? Boleh. Apalagi salaman. Habis sholat langsung lari ke kamar mandi, boleh nggak? Boleh. Apalagi habis sholat, salaman, nggak ada larangan sama sekali. Ini pakai tanya dalilnya. Apa dalil kamu salaman habis sholat? Ya, repot ini hidup semua harus pakai dalil. Nabi Muhammad tidak pernah salaman habis sholat. Loh, ya tapi Nabi Muhammad melarang atau enggak? Enggak, ya sudah, tidak ada masalah. Loh, tapi kamu mengkhususkan salaman, ada apa mengkhususkan tidak boleh? Tidak ada salahnya ini. Tidak ada salahnya. Nah, seperti kita sekarang mengkhususkan hari Senin untuk belajar tafsir. Tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Loh, salaman itu kan ibadah. Lah belajar itu lebih ibadah daripada salaman. Menuntut ilmu itu lebih ibadah daripada salaman. Jadi tidak ada salahnya. Kita lanjutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakumut thayyibat." Dihalalkan bagi kalian itu at-thayyibat. At-thayyibat itu jamak dari kata thayyib. Thayyib itu apa sih? Thayyib itu artinya sesuatu yang baik. Tapi berkaitan dengan makanan di sini kan? Berkaitan dengan hal-hal yang dihalalkan, bukan cuma sekedar makanan secara luas ini ya. Walaupun konteks ayat ini mengarah kepada makanan, tapi yang dihalalkan itu kan sebenarnya bukan sekedar makanan saja. Perkawinan itu bisa haram bisa halal. Harta bisa haram bisa halal. Apa saja yang dihalalkan bagi kalian? Ini khususnya berkaitan dengan makanan, yaitu segala sesuatu yang segala sesuatu yang bersih. Maksudnya bersih, tidak najis. Yang kamu berselera memakannya. Itu sebabnya sebagian ahli fikih ada yang membandingkan makanan yang halal itu yang tidak disebut, itu yang kira-kira orang Arab berselera memakannya, itu yang halal. Kalau orang Arab tidak berselera memakannya, itu bisa jadi haram. Karena ini turunnya ayat ini kepada orang Arab, tapi bukan orang Arab sekarang, bukan orang Arab zaman ini, tapi orang Arab di zaman Nabi Muhammad SAW. Orang Arab zaman sekarang sudah sama aja sama kita ya, sudah membaur. Tapi orang Arab di masa Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada makanan yang bingung kita, ini halal apa haram? Kembalikan ini orang Arab di masa itu. Makan ini enggak? Oh, enggak makan ini, enggak usah makan. Enggak ada. Hah? Enggak ada ya. Ya makanya, enggak usah dimakan. Tapi yang bingung loh ya, maksudnya yang kita tidak tahu dalilnya ini enggak ada sama sekali. Kalau sebagian besar makanan ini sudah jelas kehalalannya dan keharamannya. Atau kalau umpamanya
kalau umpamanya ada perbandingan, umpamanya ada binatang yang di Arab tidak ada, atau kita tidak tahu ini diharamkan atau tidak, binatangnya ini lebih mirip dengan binatang apa? Kalau lebih mirip dengan binatang yang dihalalkan, hukumnya halal. Kalau lebih mirip dengan binatang yang diharamkan, hukumnya haram. Tapi kita belum mau membahas itu. Ini masalah thayyibat ini ya. Yang kamu berselera, maksudnya selera yang benar. Jangan seleranya, sebagian kelompok kan punya selera makan bekicot, siput gitu ya, ular dimakan. Apalagi orang Solo, hati-hati kalau pergi ke Solo. Pergi ke Solo itu harus hati-hati. Kadang-kadang namanya di warung itu daging sate jamu. Orang mau pergi haul nggak tahu. Datang ke rumah, sudah makan tadi? Sudah. Di mana? Di warung itu beli sate jamu, enak. Padahal sate jamu itu sate ular. Sate anjing ya. Kalau sate ular apa? Sate ular. Ada sate anjing, sate ular. Nah, tapi sekarang ini sama gubernurnya harus dijelaskan. Namanya tidak boleh samar. Harus jelas sekarang. Nah, orang hadir haul jadi tidak tahu semuanya, makan anjing, makan ini. Tapi kalau tidak tahu kan hukumnya tidak apa-apa. Cuma orang kalau mau makan ya harus berhati-hati. Padahal itu banyak orang Islamnya. Apalagi kalau kita ke negeri yang orang Islamnya minoritas, tapi harus hati-hati kita makannya. Yang berselera, ini tadi makna thayyibat sini ya, jamak dari thayyib. Begitu juga yang tidak membahayakan. Nah, berarti setiap makanan yang halal itu belum tentu thayyib. Walaupun yang makan Ustadz thayyib. Teman saya namanya thayyib, Muhammad thayyib. Belum tentu thayyib. Nah, setiap makanan yang halal belum tentu dia thayyib. Gula umpamanya. Gula itu halal dimakan. Tapi kalau buat kamu gula itu mendatangkan madarat, kamu tetap makan, bisa jadi itu haram. Buat kamu bisa jadi haram. Walaupun haramnya tidak seperti ketika kamu makan babi. Haramnya tidak seperti kamu memakan babi. Tapi itu dilarang kamu memakannya. Karena membahayakan diri sendiri itu hukumnya haram. Atau orang yang dokter sudah bilang jangan makan umpamanya emping. Ini berarti asam urat. Sama dokter dilarang makan emping. Melinjo itu kan. Wah, enaknya luar biasa. Ada orang datang ke kantor saya kena asam urat tuh. Tangannya gini. Sakitan dia. Kamu ini makan apa kok bisa kena sakit ini? Saya ini padahal tidak pernah makan aneh-aneh. Setiap hari cuma makan nasi, kecap sama emping. Sudah itu gara-garanya, karena setiap hari makan emping. Kalau orang makan emping jadinya asam urat. Nah, kalau buat ini ada bu dokter, nanti bisa tanya sama bu dokter makanan yang thayyibat itu ya, yang baik untuk kesehatan. Nah, kalau kita makan emping bisa mendatangkan madarat buat diri kita, berarti emping itu buat orang yang asam urat jadi haram, walaupun haramnya tidak seperti memakan barang yang zatnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan begitu seterusnya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan bagi kalian at-thayyibat, tentu saja segala sesuatu thayyibat yang dihalalkan itu yang tidak ada dalil haramnya di dalam Al-Quran atau di dalam hadis atau ijma' ulama. Kalau ada dalil halalnya atau haramnya di dalam ada dalil haramnya di dalam Al-Quran atau hadis atau ijma' ulama, walaupun thayyib, itu hukumnya haram, tidak halal lagi ya. Umpamanya seperti zaman sekarang ini kan aneh-aneh. Orang-orang Eropa itu punya restoran serangga, kecoa, makannya kecoa, ular. Nah, mau cari dalil pengharamannya juga tidak ada di situ.
Ada enggak? Kecoa haram, enggak ada. Serangga haram, enggak ada. Tapi itu semua kan kembali kepada apa namanya, kewajaran, batas kewajaran. Sekali lagi kembalinya kepada orang Arab itu tadi, yang di zaman fitrah masih bersih gitu ya, belum terkontaminasi dengan adab selain itu. Itu menurut mereka itu makanan sehat. Nggak tahu, nanti dilihat di artikel saya baca katanya proteinnya tinggi, sehat lah itu makanan itu. Orang punya sakit apa bisa sembuh kalau makan itu. Tapi itu bukan thayyib, bukan sesuatu yang thayyib, tidak diperbolehkan. Itu sesuatu yang thayyib mungkin tapi tidak dihalalkan maksud saya. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan juga dihalalkan bagi kamu mimma 'allamtum minal jawarih, dihalalkan bagi kamu apa yang dimakan atau ditangkap oleh al-jawarih mukallibin, itu binatang pemburu. Tapi syaratnya ma'allamtum, yang sudah kamu ajari, yang ditangkap oleh binatang buruan yang kamu mengajarkan kepadanya. Disebut mukallibin karena pada umumnya anjing yang berburu gitu ya. Tapi selain anjing pun juga bisa. Umpamanya kita ngajari singa ya, punya macan. Sekarang orang nyara macan ada itu kan, mengajari macan untuk berburu. Dia bisa menangkap binatang buruan, boleh. Atau burung umpamanya, burung apa yang buas itu, burung elang ya, burung elang. Kita melatih dia untuk menangkap apa umpamanya kelinci, binatang buruan. Boleh nggak saya makan? Boleh. Apa yang ditangkap oleh binatang buruan kamu, boleh juga kamu makan, walaupun binatang itu sudah mati ketika ditangkap, belum sempat kamu sembelih. Tapi ada syaratnya. Syarat yang pertama, binatang itu terlatih. Binatang buruan itu sudah kamu latih. Nah, di dalam kitab fikih dijelaskan apa itu yang kita bisa mengetahuinya binatang pemburu itu terlatih atau tidak. Di kitab fikih dijelaskan bisa dilihat ketika diperintahkan duduk dia duduk, diperintahkan lari dia lari, diperintahkan kembali dia kembali, paham dia, nurut. Itu berarti kalbun mu'allam namanya, anjing yang terlatih. Tapi kalau diperintahkan berhenti lari, diperintahkan duduk berdiri, wah ini nggak bisa dibuat duluan, nggak boleh dibuat duluan ya. Nah, harus yang terlatih. Ini juga dalil memelihara anjing itu dibolehkan di dalam Islam, asal anjing yang terlatih, dan tidak masuk ke dalam rumah, di luar rumah, tidak masuk ke dalam rumah, sebab dikhawatirkan nanti kan najisnya mughalladhah ya. Jadi kalau saya memelihara anjing untuk apa? Untuk berburu boleh, untuk menjaga rumah boleh, tapi anjing itu harus terlatih, paham ini dia tidak boleh ke tempat ini, dia hanya boleh areanya di sini saja. Anjing itu terlatih, pinter, bisa dilatih itu anjing ya. Nah, apa yang diburu oleh anjing buruan tadi boleh kamu makan. Syaratnya pertama terlatih. Yang kedua, binatang yang ditangkap adalah binatang buruan. Kalau binatang ternak, tidak boleh. Umpamanya, saya punya ayam, saya ternak ini ayamnya. Atau ini kambing nih. Kalau Idul Adha pasti kan ada video masuk kambing lari, sapi lari, mau disembelih lari, sapinya ke jalan. Sapinya lari ini di jalan.
saya mutus anjing saya, tangkep itu sapinya, ditangkap sama anjing, mati. Loh ini kan buruan, boleh ini anjing berarti tidak boleh. Karena itu sapinya bukan sapi liar. Jadi yang boleh dimakan itu kalau ditangkap oleh anjing buruan dan yang ditangkap itu binatang liar buruan. Kalau binatangnya binatang yang sudah diternak, tidak boleh. Walaupun ada khilaf di antara ulama, tapi ulama Syafi'iyah mereka lebih menguatkan ini hanya khusus untuk binatang buruan. Yang ketiga ini ya. Di antara syaratnya yang ketiga adalah binatang buruan tadi ditangkap oleh binatang pemburu yang terlatih tadi dalam keadaan mati. Dan harus ada tanda gigitannya. Umpamanya di lehernya atau di kakinya. Matinya karena kehabisan darah. Pertama, kalau tidak ada tanda gigitannya, tidak ada tanda lukanya, tidak boleh kamu makan. Walaupun dibawa oleh anjing kamu, sebab boleh jadi matinya itu bukan karena digigit. Boleh jadi lari, nabrak pohon, mati. Jadi bangkai. Bukan karena diburu itu kan. Atau tersangkut di ranting, mati, kecekik. Atau jatuh ke sumur, tenggelam, ke sungai, bisa jadi. Jadi harus ada bekas gigitannya. Dan harus dalam keadaan mati. Kalau anjing itu membawa binatang buruan tadi ke kamu, lalu masih hidup binatang buruan tadi, taunya masih hidup, ada gerakan. Kakinya masih bergerak atau kepalanya masih nengok ke kanan, ke kiri. Kamu tidak boleh memakan langsung, harus menyembelih. Kalau masih hidup, harus menyembelih. Kalau belum kamu sembelih mati, jadi bangkai. Karena sudah dibawa ke kamu masih dalam keadaan hidup. Atau kamu datang, mendapatinya masih hidup. Mendapati masih hidup, kamu tidak segera menyembelihnya. Nah, bisa jadi itu jadi bangkai. Jadi yang dihalalkan kalau kamu datangi binatang tadi sudah dalam keadaan mati atau dibawa oleh anjingmu sudah dalam keadaan mati. Yang terakhir syaratnya itu sesuai dengan yang dijelaskan di dalam ayat fakulu mimma amsakna alaikum. Lihat nih, lanjutannya nih ya. Dan makanlah binatang yang ditangkap hewan buruanmu untuk kamu. Ini syarat yang berikutnya lagi. Jadi binatang buruan itu, pemburu tadi, si anjing tadi atau selain anjing tadi, ketika menangkapnya, dia harus paham bahwa dia ini menangkap binatang buruan ini bukan untuk dirinya, tapi untuk tuannya. Kalau dia memburu untuk dirinya sendiri, khilaf di antara ulama. Ulama Syafi'i mengatakan kamu tidak boleh menyentuhnya. Nah, sebab ada dalil hadis yang meriwayatkan kalau dimakan, ciri-cirinya anjing ini berburu untuk kita atau untuk dirinya. Taunya dari mana? Kalau dia makan daging buruannya itu, berarti dia berburu tidak untuk kamu. Dia berburu untuk dirinya. Nah, kalau dia makan sebagian, walaupun sedikit dari daging buruan itu, menurut ulama Syafi'i, kamu tidak boleh menyentuh daging itu. Karena Rasul SAW, ada riwayat yang mengatakan, Rasul menjelaskan, kalau sampai dia memakan binatang buruan itu, maka dianggap bangkai. Dianggap sebagai bangkai, kecuali kalau dia tidak mengambil sedikit pun dari daging itu, kecuali hanya meminum darahnya, umpamanya, tidak ada masalah minum darahnya. Tapi kalau sampai mengambil bagian dari daging itu, dianggap bangkai, sebab dalilnya ayat ini juga, mimma
amsakna alaikum, yang ditangkap oleh hewan buruan pemburu itu alaikum, untuk kamu. Kalau untuk dirinya, kamu tidak boleh menyentuh hewan tadi. Kemudian wadhkurusmallah alaihi, dan hendaklah kamu menyebut nama Allah ke atasnya. Maksudnya menyebut nama Allah alaihi waktu kamu melepaskan hewan tadi. Kalau kamu menyembelih kan disunahkan. Ini bukan wajib, tapi disunahkan. Disunahkan kamu menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ketika kita menyembelih juga disunahkan kita menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menyembelih kurban, subhanallah, ini bertepatan dengan hari raya kurban ya. Ketika kita mau menyembelih itu disunahkan kita menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita baca? Bukan bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillahi Allahu akbar. Tidak pas, masa mau menyembelih Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih Maha Penyayang, terus kemudian nyembelih, tidak pas ini. Bismillah Allahu akbar, dengan nama Allah, Allah Maha Besar, dijajarkan daerah tadi atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqullah, ayat ini kemudian ditutup wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat cepat hisabnya, perhitungannya. Ayat ini ditutup dengan wattaqullah, peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwalah kepada Allah, maksudnya bertakwalah kepada Allah terhadap hewan yang kalian buru. Jangan sampai kalian berburu hanya untuk kesenangan saja. Ini orang zaman sekarang ini ya. Berburu itu cuma kesenangan saja. Tidak dimakan, dagingnya tidak dimakan. Ini pokoknya pinter-pinteran memanah, pinter-pinteran nembak, pinter-pinteran mancing. Ya. Nah, itu menyiksa, tidak diperbolehkan. Nah, harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini binatang-binatang ini kalian buru, disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kalian makan, bukan untuk kesenangan. Bukan untuk kesenangan. Kalian kejar dia, takut tak binatang? Takut lah ketika dikejar. Kalian mengusik kehidupannya, mengusik keamanannya. Itu nanti ada hisabnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kalian memburunya tidak dengan sepenuh hati, tidak dengan persiapan yang benar, sehingga matinya binatang itu tersiksa. Termasuk bertakwa kepada Allah ketika nanti hari raya kurban. Binatang itu punya perasaan, dia bisa sakit hati. Ustaz tahu dari mana binatang sakit hati ini? Nah, ini saya ada dalilnya ini ya. Sakit hati itu pernah seekor unta, Rasulullah masih duduk dengan Sayyidina Ali. Rasulullah ini duduk dengan Sayyidina Ali. Tiba-tiba ada terdengar suara, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayyidina Ali keluar gitu. Dia tidak ada orang. Adanya cuma onta. Onta di depan masjid gitu ya. Terus balik lagi Sayyidina Ali. Siapa? Kata Rasulullah. Tidak ada orang, kata Sayyidina Ali. Assalamualaikum. Itu ada yang salam itu keluar Sayyidina Ali. Tidak ada orang. Adanya cuma onta, kata Sayyidina Ali. Sampai 3 kali kata Rasulullah, ya onta itu yang salam itu. Jadi mukjizatnya Nabi Muhammad itu di atasnya Nabi Sulaiman. Lebih hebat dari mukjizatnya Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman berbicara bahasanya binatang. Kalau Nabi Muhammad binatangnya berbicara bahasa Arab. Fushah lagi. Mana yang lebih hebat itu? Kalau orang bisa bicara binatang itu top. Tapi masih kalah kalau orang bisa membuat binatang berbicara bahasanya. Itu mukjizatnya Nabi Muhammad. Jadi onta itu bisa bahasa Arab, masa kita kalah sama onta? Bisa bahasa Arab fushah. Ya, itu ontanya itu didatangi oleh Rasulullah SAW.
Ditanya, "Ma baluk, ada apa kamu?" Jadi onta ini datang dari luar kota, dari luar batas Madinah ini datang ke Nabi Muhammad SAW. Tidak ada binatang kecuali dia kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Batu-batuan semuanya kenal terhadap Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, aku waktu sebelum jadi Rasul, kalau jalan diajak pergi sama ibuku ke Madinah, batu-batuan di Madinah itu semuanya semuanya memanggilku, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Belum jadi Rasul ya. Itu namanya irhasar. Batu aja kenal kepada Nabi Muhammad. Masa kita tidak kenal? Nah, pokok kurma itu Rasulullah SAW dibuatkan mimbar baru, mimbar yang lama dari pokok kurma, nangis, merintih, suaranya kata sahabat seperti onta yang disembelih. Sahabat keheranan, suara apa ini? Kata Rasulullah, ini suaranya mimbar yang lama ini nangis aku tinggal. Kata Ibn Hajar al-Asqalani, kalau mimbar benda mati saja bisa rindu cinta kepada Rasulullah, bagaimana kita yang diberi hati oleh Allah kok tidak punya rasa rindu kepada Nabi Muhammad SAW? Apa yang salah ini dari kita ini? Kok bisa kalah sama benda mati ini ya? Nah, ada yang salah dari kita nih, tidak pernah merindukan Nabi Muhammad. Diajak sholawat males. Sehari sholawat berapa kali tadi? Suruh sholawat 300 kali aja, wah banyak. Tapi suruh chatting dari pagi sampai sore, sanggup dia. Stalking ya apa? Sanggup dia. Suruh sholawat 300 kali, berat, terlalu banyak 300 kali. Kalah dengan pokok kurma, kalah dengan bebatuan yang ada di kota Madinah. Onta ini datang ke Rasulullah SAW. Saya katakan kenal semua dengan Nabi. Pernah juga Nabi berjalan dengan Sayyidina Abu Bakar melewati kandangnya orang Ansor. Ada orang ribut di kandang itu, orang ribut. Rasulullah SAW kemudian datang, ada apa ini? Onta kami ngamuk ya Rasulullah. Onta kalau ngamuk nakuti. Onta itu kekernya luar biasa, lebih keker dari kuda onta itu. Kalau marah, mulutnya kebuka, itu bisa kayak kuda nil. Kepala kita bisa masuk, bisa digigit sama dia. Bahaya onta itu. Takut semua sahabat. Onta ini ngamuk ya Rasulullah. Akhirnya kata Rasulullah SAW, biarkan aku masuk. Kata sahabat, jangan ya Rasulullah. Orang yang kuat di antara kita aja takut. Ini mau masuk, ini luar biasa ini marahnya onta ini. Kata Rasulullah, biarkan aku masuk. Masuk. Nabi Muhammad SAW baru mau masuk, onta ini dari kandang lihat Nabi Muhammad SAW, ontanya yang keluar. Keluar ontanya, mendekat kepada Nabi, tadinya marah jadi tenang. Mendekat kepada Nabi, dekat-dekat, sujud di hadapan Nabi Muhammad SAW. Tenang, sujud ini onta, nundukkan kepalanya di depannya Rasulullah SAW. Kata sahabat, la'allahu ta'arif annaka nabiyyun ya Rasulullah. Ini kayaknya onta ini paham kalau kamu ini Nabi ya Rasulullah. Onta ini paham ini kayaknya. Kata Rasulullah, tidaklah di langit dan di bumi kecuali mereka tahu siapa aku. Kecuali manusia dan jin yang durhaka. Jadi kalau kita tidak kenal Nabi Muhammad SAW, jangan sampai kita tidak kenal siapa Nabi Muhammad SAW. Nah, maksudnya kenal di sini ta'zim, mengagungkan Rasulullah SAW. Kalau tidak nanti kita tergolong yang lainnya, kelompok orang dan jin yang lain itu ya, yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kembali kepada cerita saya ini, onta ini ternyata onta ini yang mengadu kepada Rasulullah SAW. Nah, onta ini yang mengadu. Kata Rasulullah, ada apa? Kata Nabi Muhammad SAW, apa yang terjadi? Kata onta ini, ya Rasulullah, saya ini miliknya si Fulan bin Fulan. Apa yang terjadi? Dulu waktu saya kuat, saya ini sering digunakan oleh tuan saya itu pergi sampai ke luar negeri, sampai ke belahan bumi yang lain.
jalan waktu berbulan-bulan saya ini berkhidmat kepada Tuhan saya panggul dia kemana-mana. Sekarang saya sudah tua, ini on time ya, sekarang saya sudah tua, sama Tuhan saya itu sudah tidak dipakai lagi untuk jalan keluar kota, keluar negeri, cuma digunakan untuk mengangkat kayu. Dan dia ini berlebih-lebihan kalau memberikan beban kepada saya. Tapi tetap saya jalani, kata saudara. Cuma tadi pagi, karena saya kelelahan, terpeleset saya ini. Kayunya jatuh, Tuhan saya ini marah, saya dipecut habis-habisan, seakan-akan saya ini tidak pernah berjasa. Nah dari sini kita tahu hewan itu punya perasaan. Hati-hati loh, jangan aneh-aneh nih. Ini orang zaman sekarang seneng beli piaraan, tapi habis itu terserah hidupnya. Hati-hati loh, beli kucing cuma masukkan Instagram, habis itu udah dikasih makan. Nah, beli ikan, dimasukkan Instagram sekali foto ikan, habis itu makannya gimana? Dia nggak tahu, keluar kota 3 hari nggak dikasih makan. Itu ikan itu ngadu semua ke Allah SWT menciptanya. Ada seorang wanita rajin sholat malam. Kalau malam sholat malam, kalau siang puasa. Dan pernah ketinggalan ini, istiqomah. Miara kucing, dia pergi keluar kota 3 hari, kucingnya di kandang dan dikasih makan, mati kucingnya. Kata Rasulullah SAW, dia benar, dia di neraka. Ini malamnya tahajud, siangnya puasa, dia di neraka, kata Rasulullah. Bunuh kucing. Ya. Jadi kita kalau mau miara sesuatu, ada orang belikan banyak, buat apa? Anak saya ini paling seneng nyomot ikan, kalau jadi makannya nggak terasa. Mati semua ikan gara-gara anaknya ya. Setiap hari beli ikan, diperkos sama anaknya ini, cuma biar makan tuh anaknya ini. Itu padahal ada perasaannya. Waktu kamu ambil ikan ini pisah sama ibunya, itu ada perasaannya juga itu. Tapi dia ini mengorbankan semuanya untuk manusia. Terus kamu buat seneng-senengan aja kayak kamu. Manfaatkan dengan benar. Wattaqullah, hati-hati, bertakwa kamu kepada Allah SWT. Juga ketika kamu menyembelih, sembelih dengan benar. Terutama nanti hari raya kurban. Sunnah kamu menyembelih sendiri. Kalau kamu tidak bisa menyembelih sendiri, sunnah kamu menyaksikan hewan sembelihan kamu. Nah kalau hewan sembelihannya di luar kota, di luar pulau, suruh video. Nah, jadi kita bisa tahu, oh ini disembelih, hewan kurban saya disembelih, disunahkan. Tapi ketika menyembelih, pisaunya harus tajam. Fa idza dzabhtum fa ahsinud dzibhah. Kalau kamu mau menyembelih, maka sembelihlah dengan benar. Dan perhatikan perasaan hewan kurban ini. Saya jelaskan di pertemuan yang lalu ya. Kalau mau menyembelih, teman-temannya yang belum disembelih jangan di depan yang disembelih itu ada perasaannya. Bayangkan ini disembelih, temannya berdiri semua lihat, takut dia waktu mau disembelih, itu dia juga takut. Jadi sunnahnya hewan-hewan yang belum disembelih diletakkan di tempat yang jauh sampai suaranya saja tidak dengar, tidak melihat dan tidak. Sebab ini temennya waktu disembelih itu teriak, kedengeran enggak dia? Takut. Kedengeran takut. Nah, harus yang apa itu? Kalau bukan berperi kemanusiaan, berperi kebinatangan. Yang manusiawi gitu. Nah, yang manusiawi kalau mau nyembelih cari tempat, jangan tempat yang sekenanya. Di lapangan masjid sudah darahnya kemana-mana. Makanya itu saya cocok sebetulnya harus ada badan yang mengurus dengan benar ini untuk proses penyembelihan itu setiap hari raya Idul Adha, bukan sekenanya. Nah, harus ada orang-orang yang paham, bukan sekedar hukumnya atau cara menyembelihnya, tapi adab-adabnya, sunnah-sunnahnya, kemudian darah yang keluar itu bagaimana, nanti disalurkan kemana, sebagian dibuang ke sungai, sungainya ke tempat penduduk. Itu bisa menyebabkan penyakit, juga harus tahu diapakan ini darahnya, kulitnya. Nah, ini harus dipelajari dengan benar, harus dilatih orang-orang yang mau menyembelih dan panitia kurban itu juga harus dilatih.
Kalau orang berbuat jahat kepada binatang, binatangnya sekarang kan tidak bisa balas. Sebagian ulama berpendapat, kalau kamu salah kepada orang, nanti orang itu nuntut kamu. Kalau kamu salah kepada binatang, berbuat salah kepada binatang, kamu seksa, nanti kamu dibangkitkan oleh Allah SWT, binatangnya nuntut kamu sebelum dijadikan tanah. Kamu dulu suka jahili kucing, nanti kamu di akhirat jahili sama kucing itu. Buntutnya kucing suka ditarik-tarik, suka diapaan, nanti buntut kamu keluar, buntutnya ditarik-tarik sama kucing sebelum kucingnya jadi tanah. Atau ikan kamu angkat, kamu siksa, nanti kamu disiksa juga sama ikan. Dikasih tangan ikannya, kamu disiksa juga sama ikan. Pokoknya sebelum mereka jadi tanah, karena binatang semua tidak ada yang dihisap. Binatang ini semua dijadikan tanah, tapi manusia dihisap. Manusia dihisap. Kalau ada binatang salah sama kamu, nggak ada hisap, yang binatang nggak punya akal. Tapi orang punya akal salah sama binatang, itu nanti dihisap oleh Allah SWT. Nah, begitu juga wattaqullah, jangan kamu habiskan binatang buruan tadi. Pakai bom, bisa merusak ekosistem. Mancing umpamanya pakai bom, mati semua ikan-ikan. Atau dengan zat yang bisa merusak alam, tidak diperbolehkan. Nanti mengakibatkan banyak hewan yang kamu tidak mau mengkonsumsi juga ikut mati. Wattaqullah, bertakwa kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran Islam ini luar biasa. Nah, itu hikmah ayat ini ditutup dengan peringatan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan ayat berikutnya di pertemuan yang akan datang. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala Allah asrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سوري بالمصطفى رسولي نحظى بكل سوري بالمصطفى رسولي نحظى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه الكاد طش الصحب والحمد للإله بالبدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.